الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وبعث مقام إنك لا استووا واعتدلوا استووا صفوفكم luruskan shaf betulkan shaf. InsyaAllah kuliah maghrib kita pada malam ni bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Daruzzaman Abdul Rahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Lillahi ta'ala usalli fardhan. Allahu akbar. وجهت وجهي للذي فطر السماوات مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. ربي الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. الله الله أكبر. الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. سبحان الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان الله.
Allahu Akbar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala kama barakta ala Ibrahim wa ala alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 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 اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب إظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita terus menerus dikurniakan nikmat demi nikmat oleh Allah taala, tidak pernah putus. Termasuklah nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa dan kekuatan iman kita sehingga kita mampu untuk hadir ke masjid pada malam ini bagi melaksanakan salat maghrib secara berjemaah, dan seterusnya dapat juga kekuatan untuk kita terus beriktikaf di dalam masjid ini menanti fardhu isyak. Sementara itu insya-Allah kita isikan ruang kosong ini dan kita menyambung pengajian tafsir kita dengan berpandukan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama sampai muka surat 89, di mana kita sedang bicara tafsiran daripada surah Al-Baqarah ayat 259. Aw kallazi marra ala qaryah. Itu ngaji 289 ya. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryah wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Atau seperti mereka yang lalu atas negeri Baitul Muqaddas, naik himar dan sertanya sumpit. Sumpit mana beg plastik ya. Dalamnya ada buah tin dan qadah, cebok air. Cebok air anggur. Siapa dia allazi? Orang yang lalu itu ialah Nabi Uzair bin Syarkharan. Ya, kata setengah ulama kil Nabi Hidir alaihissalam.
Ayat ni tuan-tuan ada hubung kait ya dengan ayat sebelumnya, sebab itu Allah gunakan aw. Aw tu huruf ataf, memberi isyarat kepada kita bahawasanya cerita atau kisah yang kita akan cerita ini ada hubung kait dengan cerita di sebelumnya. Di mana pada sebelum ni kita dah bincang ya pengertian daripada ayatul kursi. Ayat kursi itu Allah mendedahkan sifat-sifat kesempurnaannya. Ya. Dengan sifat kesempurnaan, keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala, Allah berkuasa mencipta 7 langit dan bumi, dan Allah kuasa mentadbir, menjaga. Siang dan malam tidak pernah tidur, bahkan Allah mustahil tidur. Ya. Kemudian bagi nak membuktikan kuasanya Allah itu, supaya lebih datangkan keyakinan kepada hamba-hambanya, Allah datangkan bukti-bukti, contoh-contoh cerita. Pada surah ni ya, ada membuktikan kesempurnaan kekuasaan sifat Allah Ta'ala ini. Allah datangkan 3 kisah. Kita dah baca kisah yang pertama hari itu, kisah Nabi Ibrahim AS. Ya, di mana Nabi Ibrahim AS merupakan seorang hamba Allah Ta'ala yang juga merupakan seorang Rasul, Nabi yang beriman, yang yakin. Di mana bila mana seorang hamba itu yakin dan beriman dengan Allah Ta'ala, pasti Allah merupakan walinya. Allah pembantu, dan Allah akan menolong ya hamba-hamba yang beriman, apatah lagi beliau seorang Rasul. Maka Allah buktikan kata-kata Allah Ta'ala yang Allah akan lindung, bantu hamba yang beriman. Dengan datang ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tak kala berdepan dengan Raja Namrud, ya, Namrud atau Namruz, ya, raja yang paling zalim. Hingga kata ulama, nak dibandingkan dengan Fir'aun, Namrud lebih zalim lagi. Beliau hidup 400 tahun. Penuh kezaliman. Ya, maka Allah hukum beliau. Allah hukum Namrud yang zalim ni dengan seekor nyamuk saja. Berada dalam kepala telinganya 200 tahun. Oh ya, kita ingatkan masuk mati terus. Tidak. 200 tahun duduk dalam kepala Namrud nyamuk tu. Menjadi virus, duk menggigit sehingga tiap hari duk ketuk kepala dia. Allah nak tunjuknya kuasanya Allah, dan betulnya kata Allah, Allah pelindung bagi hamba beriman. Maka Allah lindung Nabi Ibrahim AS. Tak kala berdepan dengan Namrud. Ya, sehingga apabila bangsa AS dibakar sekalipun, tak terbakar dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah pertama. Allah dah buktikan kepada kita betapa benarnya kata-kata Allah, yang Allah lah yang maha agung kuasa dan punya sifat kesempurnaan yang amat banyak. Malam ni Allah datangkan ya kisah yang kedua untuk mentahqiqkan lagi keyakinan kita. Ya. Supaya kita bertambah iman kita. Tambah kukuh keyakinan kita yang Allah Ta'ala itu maha kuasa. Dan Allah sentiasa melindungi hamba-hambanya yang beriman. Untuk datang keyakinan tersebut, Allah datangkan lagi satu kisah. Di mana Allah berfirman, aw kalladhi marra ala qaryah. Ataupun seperti kaf dengan makna misl. Ya, ataupun seumpama alladhi, orang yang marra, lalu, ya, mereka yang lalu ala qaryah, atas negeri. Lalu atas negeri makna lalu melintasi negeri itulah. Memberi isyarat bahawasanya orang yang lalu itu bukan orang tempatan, musafir. Dia lalu saja. Marra maknanya dia orang luar. Lalu ke kampung tersebut. Allah tak sebut kampung apa. Cuma memfasir dia, menjelaskan kampung ialah Baitul Muqaddas. Ataupun Baitul Maqdis. Ya. Wahia
kampung tu. Khawiyatun ala urushiha. Runtuh kampung tu. Ya, kampung tu runtuh. Ala urushiha, di atas atapnya. Macam mana kampung runtuh atas atap? Ya, ini bahasa Al-Quran. Nak isyarat bahawasanya kawasan tersebut pun dah ranah habis dah. Ya. Bila bangunan tu nak roboh, pertama sekali akan jatuh atapnya. Atap jatuh dulu tak? Bila rumah buruk kan atap jatuh dulu. Bila atap jatuh, dinding tu bertahan lagi. Tapi sebab lamanya, dia roboh juga dinding tu. Bila dinding tu roboh, jatuh atas apa? Jatuh atas atap. Menunjukkan kemusnahan yang sangat jelas. Sampai dinding roboh sekali. Ya. Kalau robohnya tak berapa nak roboh, dinding masih ada. Makna nak cerita apa? Nak cerita kuasa yang dilalui oleh lelaki tersebut, iaitu Nabi Uzair tadi, dah peratakan dah. Ya. Hancur lebur. Bagaikan padan jarak padan terkukur. Ya. Bangunan roboh habis. Hancur. Nak membuktikan apa? Nanti Allah tunjukkan, Allah bangkit kembali. Kuasanya Allah. Hancur begitu pun Allah boleh hidup kembali. Ya. Baik. Bila Nabi Hidir, ataupun setengah ayat mengatakan Uzair tadi, Nabi Uzair, ya, lalu ke kampung tersebut. Kita terjemah di sini, dan ia runtuh atas atapnya. Tak kala diruntuh akan dia oleh Bikhtinsar. Bikhtinsar ni daripada Rom. Dia raja yang zalim. Dia menyerang Baitul Muqaddas. Dia sebagai hukuman kepada Bani Israel yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Allah hantar satu tentera yang zalim. Ini antara hukuman orang yang tak nak ikut perintah Allah. Allah akan lantik di kalangan pemimpin-pemimpin yang zalim. Ataupun Allah hantar tentera-tentera zalim daripada luar untuk membinasakan. Ya. Jadi kalau kita tidak mahu kena balu oleh Allah, jadilah orang yang taat kepada Allah. Tunduk patuh pada agamanya. Kalau tidak, Allah akan lantik daripada kalangan pemimpin-pemimpin yang zalim untuk memimpin kita. Ataupun Allah hantar orang luar. Macam mana Allah Bikhtinsar tadi untuk menghancurkan Baitul Muqaddas. Lantaran Bani Israel itu sangat degil. Tak mau patuh. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hancur lebur ya Baitul Muqaddas. Ya. Kemudian penduduk punyanya ramai yang mati habis kelimpangan. Ya. Jadi Baitul Muqaddas ini diruntuh oleh Bikhtinsar, amil ataupun raja Kahrasaf, negeri Babil, Iraq. Babil ini di Iraq, ya, Babylon. Ya, datang menyerang Baitul Muqaddas. Ya. Dan serta Bikhtinsar ni 600,000 rayah bendera. Banyak tentera dia. Kalau bendera 600,000, tentera lagi ramailah. Dia satu batalion tu satu bendera. Ya. Datang serang. Daripada Babylon, datang serang ya, Baitul Muqaddas. Maka bunuh ia akan Bani Israel sulus. 1/3 daripada penduduk tu dibunuh. Dan sulus 1/3 lagi kena tawan. Dan tinggal di Syam sulus. Dan dalam sulus tu yang dibunuh itu 40,000 laki-laki yang hafaz Taurat. Ramai yang kena bunuh ya.
Yang dibunuh tu ditinggal berkelipangan begitulah. Jadi bila lelaki tadi lalu kat kampungan tersebut, mayat tu dah reput lebih dah. Jadi tulang belulang dah. Lama dah. Ya. Qala berkata lelaki tersebut, ya, yakni Uzair ataupun Nabi Khidir tadi, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Ya. Kata ia betapa, ya, yakni bagaimana menghidup akan ini oleh Allah Ta'ala kemudian daripada matinya. Ya. Timbul rasa pertanyaan dalam diri dia. Tanya tu bukan tak yakin. Beliau seorang Rasul. Ataupun seorang yang beriman. Yang sebab tu dia kata, yuhyi hadhillah. Qala anna yuhyi hadhillah. Bagaimana akan menghidupkan mayat-mayat ataupun tulang-tulang yang hancur ni oleh Allah. Ini isyarat kepada kita, lelaki yang lalu itu telah pun beriman. Sebab tu dia kata oleh Allah. Maknanya dia dah yakin Allah akan boleh hidup, mampu untuk menghidupkan kembali. Cuma nak litazim dia kata kat sini. Ya? Kerana ta'zim, nak mengagungkan Allah dan menajaib, rasa kagum. Seperti mana kita tengok pameran apa? Lukisan. Ya? Seorang pelukis, artis, lukis gambar. Lukis satu lukisan. Dia seorang masyhur, kita dah kenal. Dia memang pandai melukis. Ya. Bila kita tengok lukisan tu, macam mana je dia lukis, dia cantik sungguh. Adakah kita tak percaya daripada lukis? Percaya dah depan mata dah. Habis tanya tu apa? Kagum dia tu pandai melukis. Boleh faham? Faham tak? Bila kita tengok lukisan cantik-cantik kan, kita percaya tak orang tu pandai melukis? Andai, tapi kita tanya lagi, cantik betul, macam mana dia lukis ya? Macam mana lukis tu tanya tu, tapi bukan minta jawapan. Tanya tu kerana kagum. Bukan tak yakin, tak percaya depan dia lukis. Dah tengok pun lukisannya. Maka begini tak lelaki tadi, dia Nabi. Seorang beriman yakin Allah kuasa menghidupkan mayat. Tapi tanya tu rasa kagum. Hebatnya Allah mampu menghidupkan mayat-mayat yang dah jadi tulang belulang tadi. Orang panggil istifham ta'jubiyah. Boleh nampak? Ya. Bukan syak pada kudrahnya, dia kata kat sini. Lelaki itu dia bertanya begitu, bukan syak kepada kuasa Allah. Tapi tanya tadi, ta'zim dan menajaib, ya, ta'zim mengagungkan dan rasa kagum, hairan di atas kekuasaan Allah ya, dalam membangkitkan kembali mayat yang telah pun jadi tulang belulang. Ya. Jadi bila dia tanya begitu, fa amatahu Allahu, maka memati akannya oleh Allah Ta'ala mi'ata amin, 100 tahun. 100 tahun. Kalau dalam kisah Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan 300 tahun dan 9. Ya, 300 tahun dan 9 hari. Di sini Allah matikan terus. Sebab dia nak tengok bagaimana Allah hidupkan orang mati. Jadi Allah matikan dia terus. Ashabul Kahfi itu Allah nak selamatkan mereka. Nak tenangkan jiwa mereka dengan tidur. Rupanya tidur ni satu nikmat tuan-tuan. Sebab tu kadang kuliah orang tidur yang kita ganggu biar dia tidur. Itu nikmat Allah beri kat dia. Ya. Sebab bukan senang nak tidur kalau tanpa nikmat daripada Allah. Ya. Tengok dalam peperangan Tabuk. Kan Allah beri sahabat-sahabat ni tidur. Tak. Sebab apa? Nak tenangkan jiwa mereka. Hiruk perang tu takut. Ya. Dengan gentar yang seram yang apa. Allah tidurkan untuk tenangkan jiwa mereka. Maka Ashabul Kahfi Allah tidurkan. Kerana mereka berdepan dengan raja yang zalim. Hilangkan ketakutan.
Adapun lelaki tadi, dia nak lebih yakin, tetapkan jiwa, nak lihat bagaimana Allah hidupkan mati. Allah matikan terus dia, bukan tidur lagi. Faham tak? Ya, Allah matikan terus lelaki tadi. Berapa lama? 100 tahun. Oh. Ya. Kenapa Allah matikan dia 100 tahun? Kenapa tak 1000 tahun? 100 tahun je Allah matikan. Kerana dalam tafsir lain antara tafsir Ibn Katsir, dalam tempoh 60 tahun dah bangun semula bangunan-bangunan kawasan tu. Sebelum Allah bangkit itu bangunan hidup semua dalam tempoh 70 tahun. Maka Allah matikan 100 tahun. Di samping Allah nak tunjuk hebat kuasa Allah bangkit mayat, Allah tunjuk pula kat dia bangunan naik habis. Ya, dia tidur lama, sampai bangunan boleh naik. Ya. 70 tahun. Bila kita tafsir lain dah. Sini tak sebut ya. 70 tahun bangunan tu naik balik. Ya, tadi kan runtuh habis. Maka sebab itu Allah mati dia 100 tahun kerana tempoh 100 tahun itu cukup untuk satu tempat hancur tu bangun semula. Faham? Ya. Semua kemudian litartibi. Kemudian bila Allah dah matikan lelaki tersebut 100 tahun, ba'asahu, Allah bangkitkan dia daripada kematian. Ya. Kemudian Allah bangkitkan dia hidup semula. Makna orang ni 2 kali mati, kemudian hidup semula, 2 matinya, dia akan 2 kali mati. Ya. Mati sekali, hidup nanti mati lagi sekali nanti. Kemudian tu benar tadi. Dua mata bukan 2 mati. Baris itu. Allah hidupkan semula 2 matanya. Silap baca. Jadi Allah nak perlihatkan kepada lelaki tersebut bagaimana Allah hidupkan orang mati ni. Pertama, Allah tunjukkan tulang-tulang hancur tu bangkit. Yang kedua, dalam tafsir Ibn Katsir juga mengatakan, Allah perlihatkan diri dia sendiri dibangkitkan. Dalam keadaan kaki dia masih tulang, perut dia masih tulang melulang, Allah hidupkan mata dia dulu tengok kaki dia. Kaki aku tulang. Nampak tak? Ya. Allah tunjukkan kepada Uzair ni bagaimana Allah hidupkan mati, bukan tengok tulang-tulang yang hancur tadi. Diri dia tu sendiri Allah tunjuk juga. Dengan pertama sekali Allah hidupkan mata dia dulu. Tengok mata dia tengok. Tengok jasad dia masih tulang. Terkebil-kebil mata dia. Ya, masih rangka lagi. Kemudian ni. Kemudian tubuhnya, baru hidup balik tubuh dia, badan dia. Kemudian maka lihat ia kepada himarnya. Mata tu hidup dulu. Kemudian baru tumbuh ya daging-daging kat badan dia tu hidup semula. Bila dia dah hidup, dia bangkit, dia tengok kepada himarnya. Tulang putih berhamburan. Himarnya dah hancur dah. 1 tahun. Bangkai apa pun dah hancur. Tahun pun dah hancur dah. Ya, ni 100 tahun. Dia tengok, himar hancur. Ya. Bila dia tengok kepada diri dia sendiri dan tengok kepada himar yang telah hancur jadi tulang belulang tadi, qala, firman Allah Ta'ala. Setengah mufasir kata, malaikat yang berkata. Setengah mufasir lain yang kata, Allah hantar Nabi. Pergi berkata dekat dia. Mana banyak pendapat. Siapa yang berkata di situ. Ya? Di sini dia kata Allah yang berfirman.
Qala, Allah berfirman kepada Uzair tadi, kam labista? Berapa lama engkau tidur? Berapa lama engkau berhenti, yakni mati di sini? Ya Uzair, qala, jawab Uzair, labistu, ya, aku berada di sini, mati kat sini, yauman, satu hari, atau ba'da yaum, ataupun setengah hari. Dia pun tak pasti. Dia tak pasti berapa lama dia mati. Satu hari ke setengah hari. Ya, sebab apa? Dia kata satu hari atau setengah hari. Sebab masa dia mati itu, waktu duha. Matahari mula nak terbit. Dia bangkit semula tu waktu nak maghrib dah. Jadi dia sangka hari yang sama dia bangkit tu. Faham tak? Masa dia mati itu waktu duha. 100 tahun kemudian Allah bangkitkan dia, tapi bangkit itu di waktu maghrib. Dia sangka maghrib itu hari yang sama. Sebab tu dia kata satu hari atau setengah hari saja. Ya, dekat-dekat nak maghrib tu. Kalau setengah hari lah, dia confuse kat situ. Ya. Tengok tuan-tuan, kuasa Allah Ta'ala. Allah boleh buat berbagai keadaan. Nak menzahirkan kepada kita keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaannya dalam nak menghidupkan mati besok. Supaya kita ni bertambah yakin dan bertambah bersedia untuk menghadapi hari kebangkitan besok. Ya? Nak bangkit bukan bangkit saja. Ada perhitungan di hari tersebut. Maka kena buat persiapan dah. Ya, makna benda tu pasti berlaku. Ya, nak tak nak kita akan mati dan kita akan dibangkitkan dan akan dipersoalkan di yaumil mahsyar. Maka masing-masing lah kena buat preparation, buat persiapan untuk hari tersebut. Ya, supaya kita ni bertambah yakin adanya hari tersebut ni, Allah datangkan kisah demi kisah demi kisah demi kisah. Ya, itu pun ramai yang tak yakin juga. Kenapa lelaki itu kata satu hari setengah hari? Kerana ia dilena, dia tidur waktu duha dan dihidup ketika jatuh matahari. Maka sangka ia hari lena itu juga. Dia ingat dia bangkit tu hari yang sama. Rupanya dah 100 tahun dah dia tidur. Baru Allah bangkitkan dia. Supaya kita kena bius tuan-tuan. Bius 2-3 jam, 5 jam, 4 jam. Ya. Sudah macam baru tidur je. Saya pernah operate dekat situ. Appendix. Ya. Sambil-sambil dia duduk sembang doktor tu. Ya, dia cucuk. Hilang. Ya. Sudah-sudah. Saya kata, bila nak mula operation? Mula apa? Dah siap dah. Dia letakkan orang katil dah. Tak sedar pun kita. Ya, tak terasa pun tidurnya kita. Itu baru bius. Ya. Esok orang kubur akan tidur juga. Sekarang ni tak tidur ni. Sekarang ni orang kubur tak tidur. Orang kubur sama ada menikmati kenikmatan ataupun kena azab kubur. Sampai tiupan sangkakala pertama hari kiamat, hancur lebu, semua tidur. Orang kafir pun tidur waktu tu. Tiupan sangkakala kedua bangkit pada tidur. Itu dah tanya tu. Nak surah Yasin kan? Dia bangkit. Siapa bangkit kami pada tidur ni? Sekarang ni tak tidur ni. Sekarang kena azab. Orang kafir. Ya. Tiupan sangkakala pertama nanti hancur lebu kiamat. Tidur semua. Walaupun orang kafir tidur je. Bagi chance sekejap. Tiup sangka kedua. Terpenga-penga dia bangkit. Siapa bangkitkan kami pada ketiduran kami ni? Kan? Qala firman Allah Ta'ala, bal labista mi'ata amin. Bahkan, buat istidrak ya,
engkau berhenti 100 tahun. Oh, bukan sehari, bukan setengah hari. Allah kata 100 tahun. Ya. Fanzur, maka lihat oleh engkau ila tu'amika, kepada makanan engkau, iaitu buah tin. Dalam tafsir Ibn Katsir kata makanannya buah tin, buahlah jabi, buahlah beg plastik. Kalau tak panggil jabi dah. Ya, dalam tu. Buah tu elok je tuan-tuan, tak hancur. Buah tin tu dah elok macam beli pagi tadi. Tengok kuasa Allah Ta'ala. Ya, tapi himar hancur jadi tulang. Ya. Tengok kepada buah makanan kamu, ya, wa syarabika, dan minuman kamu, ya, minuman engkau, asir, orang Arab panggil asir itu jus, ya, iaitu air buah anggur. Jus lah, ya, bahasa Arab panggil asir. Jus buah anggur tu elok, tak basi pun, tak jadi cuka lagi. Sedangkan himar dah jadi tu tulang belulang, ya. Wanzur ila himarika, dan lihat kepada apa nama? Itu sambung. Lam yatasannah, tak berubah pun, ya, makanan tadi, minuman tadi tak berubah, tak rosak serta lama masa, sedangkan masa dah berlalu 100 tahun. Wanzur, kemudian lihat pula ila himarika, kepada himar engkau. Mana kenderaan dia tadi kan, orang dulu bila berjalan naik himar atau unta atau kuda, ya. Betapa ia, maka lihat ia akan himar mati dan tulangnya putih bercerai-cerai. Ya. Sudah. 2 minit. Kenapa Allah elokkan buah tadi, tak hancur, tak apa, dan himar tu mati? Ya. Allah nak tunjuk kat kita bahawasanya peredaran masa tu, ya, tidak boleh memberi bekas. Kita pada adat biasanya, kita dimakan dek masa, dek makan dek usia, makin tua makin tak larat, ya, muka pun makin berkedut, makanan pun makin reput. Rupanya duk reput, duk rosak tu bukan edaran masa tu. Allah yang mereputkan, Allah yang mematikan, Allah yang merosakkan. Allah nak tunjuk buah tu tak hancur. Baru kita sedar. Selama ni kita dah anggap edaran masa tu yang menyebabkan kita berubah. Tidak. Panggil apa? Fenomena alam. Bukan. Yang ada berubah tu bukan fenomena alam, peredaran masa. Tua muda tu Allah yang merubahkan. Sebab itu ada orang tua muka duk muda, awet muda. Allah yang tak nak tuakan dia. Nampak tak? Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita tutup sikit ayat ni ya. Kenapa Allah suruh lelaki itu lihat kepada makanan dia, kemudian lihat kepada himarnya? Sedangkan masa sama-sama berlalu 100 tahun. Buahnya lam yatasannah, tak berubah. Himar dah jadi tulang belulang. Patutnya kalau himar hancur, buah-buahan hancur. Sebab apa? Walinaj'alaka, lam panggil lamukai, ada tujuannya supaya naj'alaka, kami jadikan engkau ni ayatan, dalil, bukti, ya, kekuasaan Allah Ta'ala linnasi, bagi semua manusia, supaya manusia boleh ambil iktibar pengajaran kisah ni. Oh, agungnya Allah Ta'ala, ya. Patutnya buah tu hancur dulu kan. Himar tu besar, lambat sikit hancur dah. Tapi buah yang sepatutnya hancur dalam 3 hari itu tak hancur-hancur. Menunjukkan bahawasanya yang duk jadi berepuk, duk hancur tu bukan dimakan dik mamah, dik usia, dik mamah, dik zaman. Allah yang hendaki begitu. Kalau Allah tak hendaki, dia tak akan hancur. Sebab tu ada di antara jasad-jasad mereka dalam kubur yang tidak hancur. Ya, di sana ada 7 golongan yang tidak hancur. Antaranya Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, orang mati syahid, ulama-ulama, orang hafal Quran. Muazzin tak hancur tuan-tuan. Dia azan 20 tahun. Tak hancur jasad. Dan penjaga sempadan negara. Askar. Duk jaga sempadan. Allah balas jasa dia, tak hancur jasad dalam kubur. Oh, untung. Sebab dia jaga, tak tidur, tak apa. Demi untuk orang lain. Jastera negara. Allah balas dalam kubur, tak hancur. Ya? Ada 7 golongan di sana sebut. Yang tak hancur dalam kubur. Yang maknanya bukan sebab lama masa atau sebab di mamah di usia atau dimakan di anak-anak di ulat. Hancur tu Allah yang menghendaki hancur. Kalau tak ada ulat pun hancur juga. Sekarang ni orang kata hancur sebab ada virus kan. Bakteria duk makan kan. Bukan, Allah yang nak dia hancur. Kalau ada bakteria apa, kalau tak hancur, tak hancur. Maka Allah buktikan dengan buah anggur tak hancur. Buah anggur tak basi. Himar yang begitu besar boleh hancur. Untuk jadikan ayah. Ayah tu makna dalil, bukti, ya, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ni lebih bertambah yakin akan kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, sekarang ni rasanya insya-Allah kita sambung pada ayat seterusnya. Wanzur ila idhamika, wanzur ilal idhami, dan lihat kepada tulang. Ya, al-idhami, tulang-tulang, sama tulang kau sendiri atau tulang orang lain. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين إلهام الملائكة المقربين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.